Долма – это азербайджанское блюдо, даже ЮНЕСКО подтвердило это. Знаете ли вы, мои золотые, что с 2017 года в списках нематериальных ценностей ЮНЕСКО находится азербайджанская долма? Именно азербайджанская долма признана ЮНЕСКО, не армянская, не какая-то другая, именно азербайджанская. Джигари сахпере жогурт, так что у вас может быть толма, ульма, мульма, что угодно, но не долма. Долма также признана словом в переводе с тюркского языка, означающим заполнять долтурмах. Долма азербайджанская. Печать поставил ЮНЕСКО. Джигарес. Такое заявление распространенное, но вводящее в заблуждение. Признание долмы нематериальным культурным наследием Азербайджана со стороны ЮНЕСКО вовсе не означает, что блюдо имеет исключительно азербайджанское происхождение. ЮНЕСКО не занимается установлением авторства или исторического первенства кулинарных традиций. Организация лишь фиксирует наличие устойчивой практики приготовления блюда в конкретной стране в наше время. Это значит, в Азербайджане сегодня действительно готовят долму и делают ее массово и традиционно, но это не делает ее исключительно азербайджанской. Долма появилась задолго до появления современных государств. Похожие блюда существовали у армян, персов, арабов и других народов Ближнего Востока. Само слово «долма» тюркского происхождения и означает «начиненный», но техника приготовления, заворачивания начинки в листья или овощи уходит в гораздо более древние кулинарные традиции, задокументированные в армянских и ближневосточных источниках. Армянская кухня с древнейших времен включала блюда, в которых начинку заворачивали в виноградные листья. Использовалось не только мясо и рис, но и булгур, пшеница, чечевица, горох и другие наполнители. Эти практики описаны как в этнографических материалах, так и в источниках раннего Средневековья. Особое значение имело развитое виноградарство в Армении. Там, где виноградные листья были доступны круглый год, их активно использовали в кулинарии. В арабских регионах из-за климата, а в Персии отчасти по религиозным причинам это было менее распространено. Именно поэтому есть основания считать, что одна из древнейших форм долмы в виноградных листьях могла сформироваться именно в армянской среде. Регистрация долмы от имени Азербайджана не знак собственности, а всего лишь признание современной локальной традиции. Это не исключает, не отменяет и не перечеркивает вклад других культур, особенно армянской, в формирование этого блюда. Историю нельзя переписывать через списки, ее определяют факты, и они говорят, долма – общее наследие народов Ближнего Востока и в том числе армян. Կրկեսի ձիուն տրված հանրահայտ հարցը ընդամենը եւս մի հնարավորություն էր ձիու համար կրկնելու այն, ինչ տարիներ շարունակ ասել է իր քուրակը։ Չգիտեմ որտեղ տեսակ ձիու շփոթմունքը։ Նա շատ լավ էլ պատրաստված էր, սպասում էր եւ հերթական անգամ օգտագործեց հարթակը վարկաբեկելու արցախյան գոյամարտը։ Այո, լրագրողն իր գործը արեց, հնչեցրեց հարցը, բայց երբ չկա մեխանիզմ հիմար պատասխանին արձագանքելու համար, այդ հարցն ու պատասխանը պարզապես դառնում է լավ բեմականացված թատրոն։ Իսկ արդյոք բացի Նարեկից ուրիշ լրագրող չկար, որ ոչ թե հարց տար, այլ արձագանքեր այդ պատասխանին։ Հարգելի լրագրողներ, միթե իսկապես կարծում եք, որ գիտեք այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես եղավ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից խոսողը կարող է արդարանալ, երբ նույն հայտարարության հիման վրա տեղակայված խաղաղապահները թույլ տվեցին Ադրբեջանին փակել Հակարի կամուրջը եւ շրջափակել Արցախը։ Կամ ինչպես եղավ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ փորձեցին տեղադրել իրենց դրոշը կամուրջի հայկական հատվածում։ Արդար չէ, հարգելիներս, թե բա դիվանագիտություն։ Օրինակ, ամիսներ առաջ, երբ ադրբեջանցի անհայտ մի լրագրող հայտարարեց, թե ռուսկի դոմը լրտեսական ցանց է Բաքվում, Ռուսաստանը խիստ արձագանքեց։ Արդյունքում Բաքվի կառավարությունը սկզբում դադարեցրեց այդ կառույցի գործունեությունը, ապա ամբողջովին փակեց այն։ Մինչդեռ մեր երկրում այդ օջախը օր-օրի ընդլայնվում է։ Ըստ միակ տղամարդու եւ իր նման փուչիկ վելուծաբանների, այս ամենը թանկ է նստելու Ալիևի վրա։ Երբ Ալիևը հրաժարվեց մեկնել Մոսկվա, նույն այդ ռսաստրուկ, ծախված տակը միզողի գրպանային լրատվականները հայտարարեցին, թե բա Բաքվի վրա թանկ կարժենա։ Իրոք, այո, թանկ նստեց, շատ թանկ։ Մայիսի 9-ին, խորհրդանշական օրը, Ադրբեջանը Ռուսաստանից ստացավ Պանցիր C1, հոբ համակարգեր, հատը $20 միլիոն արժողությամբ։ Սա $5 միլիարդ արժողությամբ սպառազինության պայմանագրի շրջանակում։ Իսկ նույն կրկեսի ձին երդվում է, թե պատերազմ է։ Մենք էլ չունենք ոնց ձեզ ցենք տանք։ Այն պարագայում, երբ $5 միլիարդ տարան եւ կերան։ Մի խոսքով, միակ տղամարդու կուրատորը լավ ներկայացում ցուցադրեց, ցմփ։ Հետաքրքիր բան պատմեմ ձեզ, հետագայում պետք կգա։ Արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների փակ ուսումնական կենտրոնում նմանատիպ մի դասընթաց կա, երբ իմաստուն ուսուցիչը աշակերտին տալիս է մի այնպիսի հարց, որի ցանկացած պատասխան սխալ է լինելու։ Հոգեբանության մեջ սա կոչվում է երկակի թակարդ։
Այդ դասերից մեկում ուսուցիչը ձեռքին փայտ աշակերտին ասում է. «Եթե ասես փայտը գոյություն չունի, այս փայտով քեզ կծեծեմ։ Եթե ասես փայտը գոյություն ունի, այս փայտով քեզ կծեծեմ։ Եթե լռես, այս փայտով քեզ կծեծեմ»։ Աշակերտն առանց երկար մտածելու վերը թռչում տեղից, խլում է փայտը, 10 կտորանում եւ նստում ու լռում։ Երբեմն մի անգամ կոտրելը, հետո լռելը ավելի ճիշտ է, քան ամեն անգամ ծեծ ուտելը եւ լուծումներ փնտրելը։ Հրանտ Միքայելյան։